Did you getting my voice? Yes, sir. Okay. We have seen one of the important practical of your experiment list, that is to design the single stage BJT combinator amplifier circuit for given gain factor and measure its gain performance. So to study the same thing, we must first see what do you mean by combinator amplifier. We have see first thing, and then we have to be start the experiment actually. Right, this practical we have to be performed by using multi-sim software, because in our exam or in our exam purpose they have, this university has written that 5 experiment out of your 9 or 10 experiment you have must be 5 experiment completed on your software, that is multisim or any other related to the software or virtual lab. So that's why we have to be completed the near about 4 to 5 experiment in a multisim software. It is the simple software. We have seen how it work. It is simple thing. Means only write down the name as a, if we have required the register name as a register, then that should be find out, right? So our experiment name is to design the single stage BJT-C amplifier circuit for given gain factor and measure its gain performance, right? This is the experiment as we have seen here. So for that experiment, these are the things, this component required for that. We have seen the same thing after all, but first we have seen what do you mean by combinator amplifier, how it work. Accordingly we have seen all other things after all, right? We have draw the diagram of it, and again we have to be perform the experiment. First we have seen what do you mean by combinator amplifier, right? Then after all seeing the combinator amplifier and its working, we have seen the other different thing which should be related for the experiment, right? Common emitter amplifier figure shows that the circuit diagram of common emitter amplifier. First thing is that why its name is common emitter amplifier. See, we know that there are 3 terminals of your transistor. See, this is the emitter, this is your base, this is your collector, right? These are the 3 terminals with respect to any of the transistor, right? So in this transistor have name common emitter. Why common emitter? We already seen the when we have to use it as a transistor as a 2-port network. In that case, two terminal for input, 2 terminal for output. But one of the important thing is that the transistor only 3 terminal, right? So what we have to do, we just taking as a 1 terminal as a common in between your input as well as output. In that case, your 4 terminals should be completed, right? So that here this terminal emitter, this is emitter, this is base, this is your collector. This emitter terminal is in between your input, this is input section, this is your output section. So that emitter terminal in between your input as well as output, that's why it is called as common emitter amplifier, right? This is the amplifier configuration, right? This all of the components which are related to here, that is R1, R2, C, RL, or many more things that should be used in such a way that which causes your transistor work as a amplifier, right? So we have seen the working of your common emitter amplifier, right? So did you understand what do you mean by common emitter, why it is called as common emitter? मला सांगा कॉमन इमिटर एम्प्लिफायर म्हणजे कॉन्फिगरेशन एम्प्लिफायरचं, पण आपण कॉमन इमिटर ट्रान्झिस्टर सेक्शन मध्ये यूज केलाय. कॉमन इमिटर याला नाव काय आहे लक्षात येतंय, काय कारण आहे याचं? Yes, sir. Okay. See, this is the, see above figure shows that the circuit diagram of common emitter amplifier, right? So it consists of, first thing, it consists of one is source, that is your signal which should be amplified, that is input source. Pin is input source. This signal must be AC, right? This signal must be AC. This signal applied through the this capacitor, this is called as C1 capacitor. This capacitor is also called as coupling capacitor. कपलिंग, आवाज येतोय? आवाज येतोय माझा? Yes, sir. Okay. This is the source, means AC source. AC signal is applied to the
your configuration. C1 is nothing but a coupling capacitor, means signal of your input connected to the transistor by using this capacitor, that is called as coupling capacitor. This is used, why it is used I can explain in the next session. Then this is R1 and R2. These are called as biasing resistor. Why it is called as biasing? See, for the working transistor working as amplifier, we have required the certain voltage, defined voltage. So to provide the voltage, defined voltage, we have to use the R1, R2 to give the particular defined voltage to the your base, right? Then RL, this is called as load resistance. This is called as RE is called as emitter resistance. This is called as C or C2. C indicate that emitter capacitor, the capacitor connected across emitter, that is called as C2 or C. C indicate emitter capacitor, right? VCC indicate that plus VCC power supply applied to the your circuit. It indicate that positive supply, right? DC supply, right? The current flowing through the base is called as base current, that is IB. Current flowing through the collector is called as IC. See, always direction of collector current, output current is always opposite, right? See, this flowing from this side to this side, but it should be taking as here conveyance. This is only due to the conveyance. Output is always going outside, but that should be indicated internally. That's why conveyance of electronics, right? So then base current, collector current is output current, base current is input current, emitter current is current flowing through the device, right? So in this case, VC, it is the output voltage coming across your transistor. Now see, this is the thing, why it is used, which are thing and why it is used. Now see the working. आतापर्यंत जे पाहिलं ना आपण कुठले कंपोनंट आहेत कशासाठी यूज केलेत लक्षात घ्या. इथं तुम्ही कपलिंग कॅपॅसिटर C2 यूज करू शकता किंवा करू नाही केलं तरी चालू शकतो. इथे यूज केला नाही पण यूज केला जाऊ शकतो, केला तरी चालतो. लक्षात घ्या इथं, कारण काय होतं लक्षात घ्या, याचं रिझन काय कशासाठी यूज केलं मी तुम्हाला सांगणारच आहे. सी, when we have to be apply the AC signal to this section. Now we have seen the working of common emitter amplifier. So when we have applied the input to this input section to the transistor, in that case whatever the AC signal applied to the transistor, C1 is nothing but a coupling capacitor. What it does, if this input signal have some of the DC part, then that should be eliminated, right? तो पार्ट एलिमिनेट करण्यासाठी आपण कपलिंग कॅपॅसिटर यूज करतो. कपलिंग कॅपॅसिटर किंवा कॅपॅसिटरचं फंक्शन काय, इट ओनली पासेस द AC and the block the DC, राईट? ओनली AC पास करण्यासाठी हा यूज केला जातो, ते इथं अप्लाय केलं जातं. लक्षात घ्या, हे R1 आणि R2 यूज केलेले असतात की ज्यामुळे तुम्हाला रिक्वायर्ड, इथून समजा 12 व्होल्ट असेल आणि याला 3 व्होल्ट पाहिजे असेल तर R1 आणि R2 हे काय करतात, व्होल्टेज डिवायडर. लक्षात घ्या, व्होल्टेज डिवायडर म्हणजे डिवाइड करतात व्होल्टेज, रिक्वायर्ड 3 व्होल्टच याला पास करतात जे याच्या वर्किंगसाठी लागतं. लक्षात घ्या, राईट? when it should be means 3 volt is applied to the transistor. When the signal applied to the transistor have some of the gain, that is beta factor. Beta indicate that whatever the signal applied to your base, that should be multiplied by some of the factor. If consider that beta of this transistor is 100, so consider that here signal applied is 0.3 volt. Consider that 0.3 volt. So 0.3 into beta is 100. So multiply by this signal. So 0.3 into 100, it is nothing but a 30 or 3. Tell me, 0.3 into 100. Please tell me answer. 0.3 into 100. आवाज येतोय माझा? रिप्लाय द्या. 30 येते. प्लीज आवाज येतोय, रिप्लाय द्या. आवाज येतोय माझा? Okay. So if we consider that here whatever the signal coming across base is 0.3 volt, if the beta of this transistor is 100, so 100 into 0.3, it indicates that 30 volt is output came across here. So how it means we have applied the 0.3 volt and coming here 30 volt. How it is possible? So this thing is possible due to the beta factor and the required voltage is drawn through the plus VCC, right? So required voltage is brought through the plus VCC. That's why the gain, whatever the
0.3 is converted into the 30 volt is coming across your output, right? So sometimes here one of the other capacitor, that is CC2, is used. Another, this causes if it contains some of the DC signal that also going outside, only AC passes through the output. So your output is nothing but a collector to the emitter, that is VC voltage is coming across your output. At the same time, one of the capacitor, this capacitor is called as emitter bypass capacitor. Why it is used? If the sum of the reason causes, whatever the output amplified, if some of the signal is came across here, if that have some AC part, right? So that AC part is came across here, that should be going towards the ground. Means to bypass whatever the output coming across your emitter, that is चुकून आलेले जे आउटपुट असतं ना ते बायपास ग्राउंड करण्यासाठी आपला CE यूज केला जातो. ओके, दिस इज द वर्किंग ऑफ कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर. पण आता ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकल पाहणार आहोत. कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर लक्षात आलाय का? काय प्रॉब्लेम आहे त्याच्याबद्दल वर्किंगच्या रिलेटेड? अंकल की यस सर. लक्षात आलंय? यस सर. ओके. डायग्राम ड्रॉ करता, एवढी एक देतो डायग्राम तुम्हाला. ही डायग्राम जे आपण डिझाइन करणार आहोत आता. See, these are the component required for the designing of your transistor, right? Designing your amplifier. See, draw this diagram. These are the component, means transistor name PC107, resistor which are used, capacitor which are used. You just draw the diagram of common emitter amplifier. Next output. This is the diagram. Draw this diagram fast. Circuit diagram of common emitter amplifier. This is nothing but a BC107. BC107. Transistor name is BC107. झाली डायग्राम. डायग्राम ड्रॉ करून झाली का? यस सर. ओके. ज्यांचे राहिले असेल त्यांना परत वेळ देतो मी. आपल्याला सर्किट डिझाईन करायचे, त्याच्यानुसार रन करू. जायचं पुढं. जर राहिले असेल कुणाचे तर आपण परत काढायला वेळ देऊ. चालेल? यस सर. ओके.
See, this is the software. This is called as multi-sim software, right? Multi-sim is software which is used for the designing of the electronic circuit, right? So what we have to do in this case, one of the thing, this is the file option. This is used to save the file. This is used for editing the file. This is for view file. We just use the place indicate that whatever the component used for us, right? So place indicate, we have to be click on that point. Place, see, the software name is multi-sim software, right? This software is used for the designing of your any of the electronic circuit, right? We have required the different component. See, we have seen the diagram. In the diagram, we have required the 5 resistance, right? 1, 2, 3, 4, 5. We just give the 5 resistance. We have editing the value of the resistance in next session, right? Only 5. See, here, see, first I'm tell again, go to the place, then there is option component, right? Here we have required the resistance. So here down as a basic part, right? Basic part. So in that case, register are there. So we have click on register section, right? We have required the different value registers. If we have first required registers is 2.2 kilo, so we have write down here as a 2.2. Then after all, we did the other 2.2 k, right? 2.2 k registers. Okay. Okay, here we have write draw as a one register, that is 2.2 k. Okay, we have another registers required. We know in our diagram we have required the 4 to 5 registers, right? We have edit this value. Again, component. Okay. Right, in the diagram, we have required the 1, 2, 3, 4, 5 registers, right? 5 registers we have write down here. Then again we have required the one power source, that is called as VS. This is nothing but a here one of the option, that is function generator. Here this is nothing but one of the function generator. We have function generator indicate that signal VS 50 millivolt, right? This is nothing but a voltage source or the source is required for the signal purposes. One of the important thing. 1 minute. Delete. We have required the function generator here. See, here is a function generator because we have required the sine signal, right? तुम्ही डायग्राम मध्ये पहा VS इक्वल टू लिहिले बघा तिथं साइन सोर्स आहे, मग तिथं फंक्शन जनरेटर इकडल्या सेक्शनला तो सिलेक्ट करायचा, तो इथे घ्यायचा फंक्शन जनरेटर. ओके, फंक्शन जनरेटर घेतला. त्याच्यानंतर पहा आपल्याला कॅपॅसिटर लागणार आहे. नॉर्मली किती कॅपॅसिटर डायग्राम मध्ये सांगा बरं, किती कॅपॅसिटर लागतात सांगा मला. 3 राईट. प्लेस मध्ये जायचं, कॉम्पोनंट सेक्शन वर क्लिक करायचं बघा. त्यानंतर इथे जे आहेत ना बेसिक मध्येच राहायचं. इथं कॅपॅसिटर लिहिलेलं आहे, राईट. कॅपॅसिटरवर जायचं, राईट. कॅपॅसिटरवर गेलं की आपल्याला 3 वेगवेगळ्या व्हॅल्यूचं पाहिजे. पहिल्या व्हॅल्यूचं फक्त बघायचं. पहिला कॅपॅसिटर म्हणजे कोणता आहे सहा बरं, रेजिस्टर नंतर पहिला जो आहेत ना व्होल्टेज सोर्स, त्यानंतर एक रेजिस्टन्स आहे, त्यानंतर एक कॅपॅसिटर आहे. किती व्हॅल्यूचा आहे सांगा पहिला कॅपॅसिटर.
10 मायक्रोफॅरेड आहे का? पहा व्हीएस नंतर रजिस्टर नंतर 10 मायक्रोफॅरेड आहे. 10 मायक्रोफॅरेड लक्षात घ्या. 10 मायक्रोफॅरेडचा आहे तो आपण घेतोय. ओके, तो 10 मायक्रोफॅरेडचा कॅपॅसिटर घेतला आपण इथं. 10 मायक्रोफॅरेडचा कॅपॅसिटर. आणखीन 2 कॅपॅसिटर लागणार आहेत. आपण त्याच्या व्हॅल्यू लास्टला जो आहे ना तो सुद्धा 10 मायक्रोफॅरेडचाच आहे. पहा 10 मायक्रोफॅरेडचा आहे. ओके, अजून एक लागतोय आपल्याला. तो कितीचा आहे, कितीचा काय असेल तो चेंज करू आपण सर्किट. लास्टचा जो आहे ना तो 100 मायक्रोफॅरेडचा वाटतं. प्लेस करू आपण. प्लेस कॉम्पोनंट 10 आहे तिथं 100 करू. 100चाच आहे. परत कशाला चेंज करायचं. 100 मायक्रोफॅरेड. ओके ओके, हा कुठे यूज करायचा आहे, जिथं लागायचं ते जवळ आत्ताच करायचं, परत जास्त हे करायला नको. ओके, आणखीन आपल्याला एक प्लस व्हीसीसी नावाचा वरचा सप्लाय 12 व्होल्ट सप्लाय तो लागतो. प्लेस मध्ये जायचं, त्यानंतर कॉम्पोनंट मध्येच प्लेस करायचं. कॉम्पोनंट मध्ये इथं आता बेसिक आहे ना तिथे क्लिक करायचं. इथं सोर्सेस म्हणून येते बा, सोर्सेसवर क्लिक करायचं. सोर्सेसवर क्लिक केलं, पॉवर सोर्सेस येतं लक्षात घ्या. पॉवर सोर्सेसवर क्लिक करायचं. पॉवर सोर्सेसवर क्लिक केल्यानंतर डीसी पॉवर, त्यानंतर ग्राउंड, त्यानंतर सगळं बघत यायचं. आपल्याला ती जी पॉवर असते ना व्हीसीसी नावाची, त्यामुळे यापैकी कुठलीही पॉवर आपण सिलेक्ट करायचं नाही. खाली व्हीसीसी कुठे आहे पाहत यायचं, खाली व्हीसीसी आहे राईट. व्हीसीसी घ्यायचं ॲज इट इज. एडिट आपल्याला तिथं पण करता येतं. पहा व्हीसीसी मी घेतला राईट. ते व्हीसीसी मी घेतलं. कुठं पाहिजे मला ते या दोन्ही रेजिस्टर याच्यामध्ये इथे घेऊया. लक्षात घ्या इथं 5 व्होल्ट त्याची व्हॅल्यू आहे. ती कशी एडिट करायची हे सांगतो तुम्हाला. मला पाहिजे तिथं किती किती पाहिजे व्हॅल्यू सांगा. 12 व्होल्ट. राईट. काय करायचं सांगतो, त्या पॉईंटवर जायचं. त्या पॉईंटवर जायचं, त्यानंतर राईट क्लिक, आपला माऊस असतो ना राईट क्लिक करायचं तिथं. राईट सॉरी डबल क्लिक करायचं पहिल्यांदा, परत राईट क्लिक करायचं. राईट सॉरी ये ना झालं, डबल क्लिक सॉरी कंट्रोल Z. ते जे आहेत ना त्याच्यावर डबल क्लिक करा. डबल क्लिक केलं व्होल्टेज येते 5.0. आपल्याला किती पाहिजे तिथं सांगा. 12. ओके 12 व्होल्ट राईट. we have write as a 12 volt right. Again see we have connecting the same thing. First see this, आता हे जे आहेत ना हा रेजिस्टर मला उभा करायचा म्हणजे 90 डिग्री. पहा त्यावर राईट क्लिक करायचं. राईट क्लिक केलं, रोटेट 90 क्लॉकवाईज. अजून झालं. खालचं आपण सेम त्यावर क्लिक करू, त्याला पण तेच म्हणून 90 डिग्री क्लॉकवाईज केलं. ओके उभे झाले. हेच सेम थिंग हे जे रेजिस्टन्स आहेत ना याच्यावर पण तेच करावं लागेल. रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाईज. हे जो कॅपॅसिटर आहे ना हा आपल्याला पुढे लागणार आहे. एक्स्ट्रा झाला वाटतं, डिलीट करू आपण तो. पहा त्यानंतर हा जो रेजिस्टन्स आहे त्याला पण तेच राईट क्लिक करायचं, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाईज. अशा प्रकारे झालं. हे थोडं खूपच हे आले, त्यामुळं आपण काय करू जरा पुढे घेऊ इकडं. काय करायचं सांगतो यासाठी, त्याच्यावर क्लिक करायचं. लक्षात घ्या त्याच्यावर क्लिक करायचं, सरळ ड्रॅग करत राहायचं, ड्रॅग करून आणायचं. ओके आता पहा सर्किट आपल्याला अरेंज करायचे राईट. तर या पहिल्यांदा हे जोडून घेऊ आपण याला. इथं जे लाईन आहे ना एक हे येतं ते सरळ ड्रॅग करत खाली ओढत आणायचं. कनेक्ट झालं ना सोडून द्यायचं. ओके त्यानंतर परत या सेक्शनला जायचं.
प्लस VCC पॉवर सप्लायला हे जोडून घ्यायचं. ओके, सेम वे ना इथपासून इथपासून परत कंट्रोल Z गरज नाही याची. हा, या रेजिस्टन्स पासून एक घ्यायचं, ते याला कनेक्ट करत राहायचं. राईट, कनेक्ट झाला. ओके, त्यानंतर हा रेजिस्टन्स खाली कनेक्ट करायचा. याला कनेक्ट केला. हा रेजिस्टन्सचा सेक्शन आहे, हे दोन्ही थोडं खाली करू, ड्रॅग करू आणि थांबू इथं आणि परत वर घेऊ. ओके, कंट्रोल Z कनेक्ट झाला नाही नीट. ओके, कनेक्ट झालेलं आहे. त्यानंतर पहा सर्किट मध्ये हे रेजिस्टन्स या कॅपॅसिटरला कनेक्ट करायचं आहे, बरोबर. कनेक्ट झाला. हा कॅपॅसिटर इथं, सॉरी इथं ट्रान्झिस्टर आहे, एक सेक्शन आपल्याला कट करावं लागेल. डिलीट. इथं आपल्याला एक ट्रान्झिस्टर आहे, बरोबर. प्लेस मध्ये जाऊया आपण. प्लेस कंपोनंट ट्रान्झिस्टर आहे, बरोबर. इथं ट्रान्झिस्टर म्हणून चेक करूया. ट्रान्झिस्टर आहे. ट्रान्झिस्टरचं नाव सांगा बरं काय. सरळ इथं टाईप करायचं. सांगा. BC. आवाज येतोय माझा? येस सर. BC हा नंबर सांगा त्याचा. BC 107. राईट, 107. PC 107 PP. राईट. पुढचं हे मॅन्युफॅक्चररचं नाव असतं. ओके ओके, तो इथं प्लेस केला. इथं कनेक्ट केला BC 107. तो खालच्याशी कट जोडून टाकू फक्त. अशा प्रकारे तुमचा ट्रान्झिस्टर हे सगळं सर्किट कनेक्ट झालेलं आहे. हे पुढे जाऊन आपल्याला याला कनेक्ट करायचे, ते करूया आपण. हे जे सेक्शन आहे नंतर याला कनेक्ट करायचं आहे. इथपासून पुढे जाऊन ट्रान्झिस्टरला कनेक्ट करायचं आहे आपल्याला. ओके, ट्रान्झिस्टरला तो कनेक्ट झालेला आहे. पुढचं सर्किट आता काय राहिलंय सांगा मला. इथं हे कुठं कनेक्ट करायचंय. C2 हा कॅपॅसिटर, त्याची व्हॅल्यू किती आहे मला सांगा. 10 मायक्रोफॅरेडच आहे, बरोबर.
तो आपल्याला इथं कनेक्ट करायचा आहे. इज इट राईट? बरोबर आहे Yes, का? लक्षात घ्या, ड्रॉ करत असताना याच्या वरच्या सेक्शनला कनेक्ट व्हायला पाहिजे. कंट्रोल सर आवाज येत नाही. आता येतोय? येस सर. ओके. हा, हे कनेक्शन केलेलं आहे आपण. कनेक्शन केल्यानंतर हा जो आहे तो इमिटर कॅपॅसिटर 100 मायक्रोफॅरेडचा आपण हा इथं कनेक्ट करतोय. वी हॅव टू बी कनेक्ट द सेम थिंग. कंट्रोल Z. ओके. काय राहिले आणखीन? याला ग्राउंड केलं नाही आपण, बरोबर? ग्राउंड घेऊया त्याला. प्लेस component here as a basic for sources.
ground. We use here as a ground, right? Then connection of this thing, input. First is your positive voltage, right? This positive voltage of yours is connected to this. Okay, positive voltage is here. Common indicate it should be as like as ground. So same should be connected here as a ground. Common. Okay, means we have connected positive as here, common as a ground. Again, what remaining? Tell me. काय राहिले आणखी हा डायग्राम पाहू एकदा परत. हा झाला व्होल्टेज सोर्स बरोबर. त्यानंतर 2.2 किलो ओमचा रेजिस्टन्स, त्यानंतर 10 मायक्रोफॅरेडचा कॅपॅसिटर. देन दिस व्हॅल्यू सी 100 किलो ओम, राईट. डबल क्लिक करायचं, इथं लिहायचं 100K, right? Okay, this is nothing but a 100K. Second is, this is the 100 kilo ohm, is that correct? Double click here, 100 10K, 10 kilo ohm, 10K. Okay, 10K. Then this R5 resistance, its value is किती सांगायची व्हॅल्यू मला बघ. हा 1 kilo. राईट, 1 किलो ओम, 1K. माझं तर म्हणणं आहे की तुम्ही एकदा म्हणजे प्रॅक्टिकल वगैरे हे सॉफ्टवेअर एवढं जास्त असं समजत नाही, एकदा म्हणजे असं 10 किंवा 5 जणांच्या ग्रुपमध्ये येऊन हे कोरोनाचे नियम पाळून, बरं का, सगळे नियम पाळून एकदा येऊन हे सगळं स्टडी करून घ्यायला पाहिजे. सिम्पली जेणेकरून तुम्हाला ॲज लाईक ॲज लॅबोरेटरी एन्व्हायरमेंट याच्यावर क्रिएट करता येतं, तुम्ही ते सगळे एक्सप्लेन करू शकता. देन दिस रेजिस्टन्स 2.2K बरोबर, सेम आहे व्हॅल्यू. कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू 10 मायक्रोफॅरेड आहे. खालच्या कॅपॅसिटरची 100 मायक्रोफॅरेड आहे. इथल्या कॅपॅसिटरची 10 मायक्रोफॅरेडच आहे. ओके, सगळे 100, 10, 2.2, 1K सगळं कम्प्लीट झालं, कनेक्ट झालं. हा, आता हे सगळं तुम्हाला पाहण्यासाठी 2 थिंग लागतील, एक तर मल्टीमीटर लागेल आणि दुसरी गोष्ट CRO, राईट. इथं आहे सगळं आपल्याकडे आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज मल्टीमीटर, राईट. वी रिक्वायर द 2 मल्टीमीटर, राईट. मल्टीमीटर. Multimeter. Here is one multimeter. Here is one. Input section 1 multimeter, output section have 1 multimeter. Another thing,
if we have to be seen the diagram, that's why we have to use the oscilloscope. This is also called as CRO, cathode ray oscilloscope. Okay, this should be written as a in a output terminal. CRO. Okay. See, input. These are the input plus of the same इनपुट जर आपल्याला पाहायचं असेल तर आपल्याला इनपुटचं याला कनेक्ट करावं लागेल. Input section plus is connected here, minus is connected to the ground. Okay, plus minus multimeter plus minus इथे कनेक्ट केलं. इनपुट सेक्शनला सेम या मल्टीमीटरच्या आउटपुट सेक्शनला पण आपल्याला कनेक्ट करायचं आहे. ओके, सर स्क्रीन नाही दिसत. स्क्रीन दिसत नाहीये. ओके, सॉरी मग दिसते आता, स्क्रीन दिसते आता. येस सर. ओके, इथं काय केलंय आपण, मल्टीमीटर जे आहेत ना, हे मल्टीमीटर इनपुट साइडला जोडलेला आहे. इनपुट साइडला हा मल्टीमीटर आहे, आउटपुट साइडला जोडला. आउटपुटला हा ग्राउंड आउटपुटचा आउटपुटला दिला. वायर जर एकमेकाला जोडल्या ना तर त्या वरून गेल्यासारखे असतात, त्यामुळे त्याचा काही इफेक्ट पडत नाही. इथे ग्राउंड कॉमन जर यूज केलं तरी चालू शकतो. ग्राउंड कॉमन झालं, पण इथे सगळं ग्राउंड आहे, दिसतंय ना. ओके, हे सुद्धा CRO जे आहे ना ते सुद्धा आपण याला यूज करणार आहोत. इनपुट साइडला चॅनल ॲज इनपुट यूज केला समजा. दोन चॅनल आहेत A आणि B, त्याचा प्लस जे आहे ना इथं केलं ते समजा मी याच्या इनपुटला इथं कनेक्ट केलं. इनपुट सेक्शनला जर करायचं असेल तर काय करायचं, आपण इथपासून वायर घ्यायची. इनपुट कुठं आहे याचं, तर इथं आहे. इथं तुमचं इनपुट सेक्शन आहे.
इनपुट सेक्शनला जोडलं, याचा असेल इनपुट, इथे एक जोडलं. आउटपुट जे आहे ना, म्हणजे सेकंड असतं ते ग्राउंड असतं, लक्षात घ्या. ग्राउंड सेक्शन कुठे जोडावं लागेल, इथे जोडावं लागेल ग्राउंडला. एकावर एक जरी वायर दिसली असली ना तर त्या कनेक्टेड नसतात ना, लक्षात घ्या, पूर्ण असतात. हे झालं इनपुट सेक्शनचं. आउटपुट सेक्शनचं बघतोय आपण. आउटपुट सेक्शन म्हणजे इथं आहे आउटपुट, लक्षात घ्या. प्लस तुमचं जे आहे ना याचं, ओके, इथे जोडलं. ग्राउंड आहे ते कॉमन ग्राउंडला जरी जोडलं तरी चालेल. इथेच कॉमन ग्राउंड आहे, त्याला जरी जोडलं तरी चालेल. ओके, पहा आता आपण काय केलं एकदा पाहून घेऊ परत एकदा, आणि त्यानंतर पुढचं करूया. पहा इथून आपण हा जो आहे तो फंक्शन जनरेटर आहे, कारण साइन वेव्ह आपल्याला इनपुट द्यायचं आहे, राईट. साइन वेव्ह देण्यासाठी प्लस आहे ते आपण याला सर्किटला जोडलं, त्याचं ग्राउंड आहे कॉमन, ते ॲज अ ग्राउंड म्हणून जोडलं, बरोबर. त्यानंतर मल्टीमीटर, पहा दोन मल्टीमीटर आहेत, एक मल्टीमीटर इनपुट साईडला आहे, दुसरा आउटपुट साईडला आहे. तर एक मल्टीमीटर जो आहे पहा तो मी इथं कनेक्ट केलेला आहे. इथं कनेक्ट केल्यानंतर काय होतं पहिल्यांदा पहा, इथं जे सेक्शन कनेक्ट केलं आहे तो आहे तुमचा मायनस आहे, ग्राउंडला कनेक्ट केलं, प्लस इनपुटला कनेक्ट केलं, बरोबर. त्यानंतर आपल्याला ऍट द सेम टाइम तुमच्या सीआरओचं सुद्धा सेम सेक्शन करायचं, यूज करायचं होतं. इनपुटचं एक सेक्शन येतं ग्राउंडला, ग्राउंडचं. त्यानंतर तुमचा जो सेक्शन बी आहे तो आउटपुट सेक्शन आहे, लक्षात घ्या. तो आउटपुट कुठं आहे, इथे एक आहे पॉझिटिव्ह, आउटपुटच्या पॉझिटिव्हला हे यूज केलं, निगेटिव्हला दुसरं यूज केलं, राईट. अशा प्रकारे ऑसिलेटर आपण जोडलेला आहे. ऍट द सेम टाइम हे मल्टीमीटर कशासाठी यूज केलं ना ऑसिलोस्कोप सांगतो. इनपुटचे व्हॅल्यू आणि आउटपुटची व्हॅल्यू पाहण्यासाठी इथं, आणि इथे वेव्हफॉर्म पाहण्यासाठी आपण यूज केलेला आहे. आउटपुटला सुद्धा एक यूज केलेला आहे, राईट. हे सगळं झाल्यानंतर आता सिम्युलेटवर जायचं, रन करायचं एक्सपेरिमेंट. लक्षात घ्या सगळ्या थिंग बरोबर आहेत का, एकदा चेक करता तुम्ही सगळं आहे का जे डायग्राम मध्ये आहे ते पहा जरा एकदा. नॉर्मली सगळं आपण बघितलेलंच आहे एकदा, तरी आपण आता सिम्युलेट करू, चालेल. ओके, सिम्युलेट करायचा. Yes, sir. ओके, सिम्युलेट म्हणजे रन करू आपण, ऐका. रनिंग केला, क्लिअरली रन झालाय, एरर वगैरे काही क्रिएट झाले नाहीत. ओके, रन झालेला आहे. आता आपल्याला आता जे हे यूज केलेत ना फंक्शन जनरेटर, त्याची व्हॅल्यू आपण फिक्स केलं, किती व्हॅल्यू आहे पाहावं लागेल. 1 हर्ट्झ आहे, इतके कमी व्हॅल्यू नसते ती, 1 किलो हर्ट्झ लागते, लक्षात घ्या. ते आपण वाढवणार आहोत, मेगा नको, 1000 हर्ट्झ म्हणजे 1 किलो हर्ट्झ असतं, राईट. 1000 हर्ट्झ, राईट. आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ना 10 आहे अँप्लिट्यूड, ते 5 करू आपण, 5 व्होल्ट. ठीक, आणि साइन वेव्ह घ्यायची आपल्याला, 3 वेव्ह, साइन, ट्रायंगुलर आणि स्क्वेअर, त्यात साइन वेव्ह सिलेक्ट करायची. ओके, साइन वेव्ह सिलेक्ट केली, आता एक क्लोज करायचं. ओके, त्यानंतर आता हे सगळं रन केलं आपण. रन केल्यानंतर ओके, साइन वेव्ह आणि व्होल्टेजवर क्लिक करायचं आपल्याला, राईट. तुम्ही हे इनपुट दिलं त्यावेळेस तुम्हाला आउटपुट जर पाहिजे असेल आता याच्यावर क्लिक करायचं. कंट्रोल मैं आपके पास क्या आने वाला था अभी वो करता नहीं बेटा खेती में, तो क्या किया मैं वो सब फाइल एक्सेल में किया और वो आपको भेजे. See, आप भेजे here are two multimeters, right?
दिस इज द इनपुट मल्टीमीटर, दिस इज युअर आउटपुट मल्टीमीटर. पहिल्यांदा फक्त एवढं पाहून घ्या, इकडे इनपुट मल्टीमीटर आहे, इकडे आउटपुट मल्टीमीटर आहे. लक्षात घ्या की ही डिव्हाइस अँप्लिफायर म्हणून वर्क होते. तो आवाज करू नका, प्रॅक्टिकल चालू आहे सर. हॅलो. There are two multimeter used here. One is input multimeter, here is output multimeter. What it indicate that पहा इनपुटला जो मल्टीमीटर यूज केला ना ते अँप्लिफायर व्हायला पाहिजे. अँप्लिफायर म्हणजे इथं जे आउटपुट मिळते ना त्याच्यापेक्षा इकडे वाढायला पाहिजे. पहा इनपुटला हा कनेक्टेड आहे. लक्षात घ्या, इथं इनपुटची व्हॅल्यू अप्लाय केलेलं व्होल्टेज किती आहे पाहायचं. जर असं याच्यावर क्लिक करायचं 3.535 आहे. लक्षात द्या ते दिसतंय. सेम टाइम आता हेच राहू द्या, इथं क्लिक केलं किती व्हॅल्यू येते पहा 4.73. म्हणजे जास्त नाही अँप्लिफिकेशन. लक्षात घ्या, पण अँप्लिफिकेशन आहे जे 3.5 सिग्नल जर अप्लाय केले ते एवढी. ह्याच्यात डिफरंट थिंग अजून ऍडजस्ट केलं की अजून ते चेंज होतं. लक्षात घ्या, ही व्हॅल्यू आहे. आता आपल्याला वेव्ह फॉर्म पाहिजे. सगळं तुम्हाला परत एकदा सांगणार आहे. वेव्ह फॉर्म साठी इथं जायचं 1 2 3. आता हे लक्षात घ्या, यातले जे वेव्ह फॉर्म येतात ना, इनपुट आणि आउटपुट कसं डिफरन्शिएट करायचं सांगा. काय आयडिया येते का? एक इम्पॉर्टंट थिंग यूज करू शकता तुम्ही. तर याला जो कलर आहे ना, याला कलर वेगळा देऊ या इनपुटला, आणि ह्याला आउटपुटला वेगळा कलर देऊ. लक्षात येईल. म्हणजे ह्याचा जे वेव्हफॉर्म येणार आहे त्याचा कलर वेगळा असेल, ह्याचा वेगळा असेल. त्याच्यावर तुम्हाला हे जे मल्टी सीआरओ आहे ना त्याच्यावर दिसू शकतं. लक्षात घ्या, आता काही मिक्सिंग मुळे काहीच कळत नाही तुम्हाला. आणि हे फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त सगळं करून दाखवतो. अँप्लिफाय झाल्यानंतर लहान होती कशी मोठी सिग्नल वाढली. ऍक्च्युली अँप्लिफायर म्हणजे काय, स्मॉल सिग्नल अप्लाय करतो लहान, आणि त्या अँप्लिफायर व्हर्जन दिसत असते. याचा कलर चेंज कसा करायचा सांगतो. या वायरवर क्लिक करायचं, राईट. पहिल्यांदा त्याच्या आधी इथं स्टॉप करायचा. ओके. या वायरवर जायचं असं, वायर पशी जायचं, राईट क्लिक करायचं. राईट क्लिक, इथे येतं सेगमेंट कलर, राईट. सेगमेंट कलर येतं. त्यावेळेस काय करायचं, आपल्या लक्षात राहावं म्हणून इथला हा कलर घेऊ. ओके. ओके म्हणायचं. कारण सेम कलर त्या दुसऱ्या सेक्शन, हा कलर आला. सेम कलर इथे यावा, त्यामुळे ती दुसरं जे आहे ना कुठे घेतले लक्षात ठेवायचं. सेगमेंट कलर म्हणजे त्या सेक्शनच्या याला सेमच कलर घ्यायचा. म्हणजे तुम्ही पहा काय केलं मी. आता इथं मी माझं जे हे आहे पहा, हे काय चॅनल आहे. चॅनल आहे कशाशी कनेक्टेड आहे मला सांगा. टेल मी द चॅनल इज कनेक्टेड वेअर ॲज अ इनपुट ऑर द आउटपुट. दिस इज द थिंग कनेक्टेड अक्रॉस युअर वेअर. टेल मी, हा जो सेक्शन आहे चॅनल आहे कुठं कनेक्टेड आहे. प्रियंका देवमारे सांगा. आवाज येतोय माझा, प्लीज रिप्लाय द्या. आवाज येतोय? येस सर. हा, हे मला कुठं कनेक्टेड आहे सांगा तुम्ही. सुरवसे इज देअर. येस सर. हा, मला सांगा तुम्ही की हा जो पार्ट आहे हा कुठं कनेक्टेड आहे. पहा मी काय केलंय सांगतो. ग्राउंड फक्त कॉमन केलंय त्यामुळे इथंच कनेक्टेड. ते काय तुम्ही आउटपुट साईडला तर आउटपुटला कनेक्ट केलं, पण हे यातला ए म्हणजे पॉझिटिव्ह पॉईंट मी कुठं कनेक्ट केलाय, इनपुट साईडला केलाय की आउटपुट साईडला. चॅनल एला इनपुट आहे. लक्षात घ्या, इनपुट आहे म्हणजे हे जे आहेत ना ह्याला मी ब्ल्यू कलर दिलाय. हा जो कलर आहे ते इथं कनेक्ट केला म्हणजे इनपुटला कनेक्ट केला. म्हणजे चॅनल एला तुमची इनपुट सिग्नल असेल. सेकंड आहे तुमचा हा, याचा पण कलर चेंज करू आपण. कारण का की ज्यावेळेस आपण रन करतो ना त्यावेळेस त्याचा कलर वेगळा असल्यामुळे अँप्लिफिकेशन झालंय का नाही हे दिसावं. राईट, याचा कलर चेंज करतो मी. स्टॉप करूया, हे स्टॉप करायचं. पहा इथं जायचं, राईट क्लिक करायचं. 1 मिनिट. स्टॉप. राईट सेगमेंट कलर, याचा कलर आहे ना येलो घेऊ आपण. ओके.
येलो कलर. ओके, सेम टाइम 2 आहेत, प्लस जोडली, आता मायनस पण जोडूया. सेगमेंट कलर, त्याला पण हाच कलर येलो देऊया. ओके, कलर आलेला नाही त्याला. मिनिट. ओके, हे कशासाठी करतोय सांगतो. ज्यावेळेस आपण वेव्हफॉर्म पाहणार आहोत, ज्यावेळेस वेव्हफॉर्म पाहणार आहोत त्यावेळेस ते वेगळा, हे वेगळा कलर आहे, हा वेगळा कलर आहे. जी इनपुटचा कलर आहे आणि आउटपुटचा कलर आहे, त्याच्यानुसार आपले सिग्नल ऍक्च्युली चेंज होते की नाही हे आपल्याला पाहायचंय. लक्षात घ्या. आता झालं सगळं, त्यानंतर हे सगळं झाल्यानंतर डायरेक्ट पाहायचं ना, कधी वेगळ्या व्हॅल्यू. बघा, जर मी डायरेक्ट पाहिलं तर इट हॅव डिफरंट व्हॅल्यू. सी, त्या आधीच्याच व्हॅल्यू येत आहेत. लक्षात घ्या. त्यामुळे तसं कधीच पाहायचं नाही, कॅन्सल करायचं, इथं जाऊन परत रन करायचं. लक्षात घ्या, रन करायचं. चेंजेस केलाय आपण, रन केला. रन केल्यानंतर काय होणार आहे, रन केल्यानंतर आता इथे जायचं. पहा, पहा, ही वेव्हफॉर्म आहे. ऍक्च्युली तुम्हाला नीट वेव्हफॉर्म पाहण्यासाठी रिव्हर्स हा फंक्शन आहे, त्याच्यात तुम्ही असं पाहू शकता. किंवा ऍक्च्युअल जर पाहिजे असेल ना डायग्राम, सांगतो कसा चेंज झालाय ते पाहायचं असेल तर स्टेप चेंज करावं लागतील तुम्हाला. इनपुट सेक्शन आणि आउटपुट सेक्शनच्या सांगतो किती चॅनल एला तुमचं इनपुट आहे. बरोबर, इथे यायचं इनपुटला, त्या स्टेप कमी जास्त करायच्या. लक्षात घ्या. हा, हे तुमचं स्मॉलेस्ट दिसतंय, स्मॉलेस्ट दिसतंय साइन वेव्ह. हे तुमचं इनपुट आहे आणि तुमचं आउटपुट आहे. पहा, तुम्हाला दाखवतो. इनपुट ब्ल्यू कलरनं स्मॉलेस्ट दिसतंय, ते तुम्हाला थोडंसं मोठं करून दाखवतो. चॅनल एला तुमचं इनपुट आहे, दाखवतो इनपुट. स्मॉलेस्ट ब्ल्यूइश कलर दिसते ना साइन वेव्ह, सगळे पहा. सिंगल एकच घेतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. सिंगल, हा, एकच सेक्शन. ओके, हा, हे इंडिकेट काय करतं, ते साइन वेव्ह सारखं दिसतंय ना, लहान लहान. लक्षात घ्या, लहान. सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या. हे लहान स्मॉलेस्ट दिसतंय ना, ही साइन वेव्ह सिग्नल आपण याला अप्लाय करतोय. आणि हे अँप्लिफाईड व्हर्जन. आता लक्षात घ्या, ही जी सिग्नल आहे ना, हे जे साईज जे आहे ना, म्हणजे हे दिसणार साइन वेव्ह सारखं, हे जर करायचं असेल तर तुम्हाला याच्यासाठी एक चेंज करावं लागेल, की तुमची फ्रिक्वेन्सी, सिग्नल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ना याची, पहा, ती 1000 हर्ट्झ आहे, ती कमी करावी लागेल आपल्याला. रन करतो. ही साइन वेव्ह दिसते ना, साइन वेव्ह सिग्नल, ते तुमचं इनपुट आहे. हे चॅनल 2 ला, 1 मिनिट, अप्लाय केलेलं सिग्नल साइन वेव्ह 100 चे 5 मिनिट आहे. ओके,
सी आपण काय केलंय सांगतो इथं, सगळ्यांनी लक्ष द्या इकडं, हे थोडं वेळ साईडला घेतो. पहा इथं आपण स्मॉल सिग्नल, आता ऍक्च्युली आताच तुम्हाला सांगितलं कॉम्युनिटी अँप्लिफायर काय असतं. व्हॉटेवर द सिग्नल अप्लाइड हियर, इथं पाहिलेले आपण, इथं पाहतोय आपण मल्टीमीटर 1 आहे, इथं पाहतोय मल्टीमीटर 2 आहे, इथं इनपुट सिग्नल आहे, इथं आउटपुट सिग्नल आहे. हा जो ऑसिलोस्कोप आहे, म्हणजे ऑसिलोस्कोप म्हणजे काय, तुमची जी इथलं जे आउटपुट आहे ते पाहण्यासाठी. एक तर इनपुट सिग्नल कोणते ती इथं पाहतोय, आउटपुट सिग्नल जी कनेक्टेड केलेले आहे ती इथं पाहतोय. त्यासाठी आपण हे जे आहेत सेक्शनचे ज्या वायर आहेत, पहिली वायर ब्लूइश सारख्या कलरची आहे, दुसरी येलो सारख्या कलरची केली, पहिले इनपुट दुसरे आउटपुट, असं का चेंज केलंय आपण. लक्षात घ्या की हे चेंज केल्यामुळे काय होतंय, आपल्याला लक्षात येतंय की कोणती इनपुट आहे कोणते आउटपुट आहे. बरोबर, यानुसार आपण सिग्नल दिली, सिग्नल दिल्यानंतर हे फंक्शन जनरेटरची सिग्नल लक्षात घ्या 100 हर्ट्ज आहे, लक्षात घ्या. कारण आपण पाहिलं 1000 हर्ट्ज जर दिली तर सिग्नलची जी म्हणजे दिसत नाही ती आपण 10 करू, चेंज करून बघू अजून चांगल्या प्रकारे कधी दिसते ते. साइन वर क्लिक करायचं असतं. ओके, येस. पहा ब्ल्यू कलरची आपण पाहिलं, साईड जी दिसते ना ब्ल्यू कलरची, तुमची इनपुट सिग्नल आहे, इनपुट सिग्नल आहे. त्यावेळेस तुमचं येणार आउटपुट. लक्षात घ्या ही जे आहेत ना, ही सुद्धा साईन वेव्हच आहे, पण काय झालं की पिरियड ह्याचं जे विड्थ आहे ते स्मॉल आहे, त्यामुळे ती अशी मोठी असल्यासारखे दिसते. लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्ही एवढे स्मॉल सिग्नल अप्लाय केलेले आहेत तेवढी अँप्लिफाय झाली, हे याच्यामध्ये दाखवलं जातं. ऍक्च्युली तुम्हाला रिडिंग घ्यायचे याच्या, तर या एक्सपिरियन्सच्या रिलेटेड कुठला प्रॉब्लेम आहे का, काय लक्षात आला मला सांगा, त्यानंतर आपण रिडिंग घेऊया. आधी मला हे सांगा. माने, नो सर. आता आपण रिडिंग घ्यायच्या, त्यासाठी मी तुम्हाला एक आपल्या ह्याच्यामध्ये एक चार्ट आहे, 1 मिनिट. हा, हे काढून घ्या ऑब्झर्वेशन टेबल, यानुसारच आपण रिडिंग घेणार आहोत. PS इक्वल टू 50 आहे, पण आपण किती घेतले पाहतो. 1 मिनिट, PS किती घेतले आपण ते पाहावं लागेल. तिथं सांगितलंय PS 50, पण आपण 5 व्होल्ट घेतल्या. लक्षात घ्या PS इक्वल टू 5 व्होल्ट लिहून घ्या. तिथं 50 ला रिडिंग नीट दिसत नाहीत आपल्याला. इथे जे आहेत ना VS इक्वल टू 5 व्होल्ट लिहा, VS इक्वल टू 5 व्होल्ट, कारण हे आपण चेंज केलेलं आहे, कारण की 50 मिलीवोल्टला रिडिंग दिसत नाहीत आपल्या व्ह्यूला. VS इक्वल टू 5 मिलीवोल्ट. बाकी सगळं ऑब्झर्वेशन टेबल काढा. झालं. येस सर. याच्यासाठी आणखीन एक खरं तर सर्किट आहे, ज्याच्यामध्ये आपण आणखीन म्हणजे हे जे आहेत ना व्हॅल्यू जे ह्याच्यातल्या ह्या कॉम्पोनंटच्या व्हॅल्यू चेंज करून एक आणखीन एक सर्किट ऍक्च्युली ड्रॉ केलेलं आहे मी, ते पण पाहूया आपण. म्हणजे व्ह्यू साठी फाईल ओपन, त्याच्या पण आपण आउटपुट पाहून घेऊ. सी एम्प्लिफायर 1R,
जस्ट व्ह्यू करायचं म्हणून बघतोय आपण, हे आधीच केलेलं आहे खरं तर हे सर्किट. ह्याच्या रिडिंग म्हणजे ज्यावेळेस केलं होतं ना त्यावेळेस परफेक्ट साईन वेव्हच्या दिसत होती, कारण ते कॉम्पोनंट यूज केलेले थोडे वेगळे होते. पहा आता हे करण्यासाठी आधीचं जे आहे ना डिझाईन ते ऑफ करावं लागतं, बंद करावं लागतं, त्याशिवाय स्टॉप करावं लागेल आधीचं, त्यानंतरच हे आत्ताचं पाहतायत. ओके, इथं आलं राईट. आल्यानंतर हे जे आहेत ना सेम आहे, काही इंटरनली जे इथं पहा फंक्शन जनरेटरची व्हॅल्यू पहा इथं 100 मिलीवोल्ट केलंय, फ्रिक्वेन्सी 1 केलं, हे काही थिंग चेंज केलेले त्याच्यात. पहा आता आपण रन करूया, रन केलं. ओके, त्यावेळेस आपण पहा स्मॉलेस्ट हे इनपुट अप्लाय केले, हे आउटपुट आहे. परफेक्ट साईन वेव्ह याचं रिझल्ट की आतले जे हे ते कॉम्पोनंट किंवा हे अप्लाय केलेली व्हॅल्यू जर चेंज झाली ना ते परफेक्ट म्हणजे दिसतंय तिथं पण लार्ज व्ह्यू मध्ये दिसतंय. पहा ओके, मला हेच दाखवायचं होतं की ऍक्च्युली काय होतंय, इतकी स्मॉल ब्ल्यू दिसते ना, इतकी स्मॉल व्हॅल्यूज आपण अप्लाय केलं होतं, इतकं लार्ज मिळालंय. तिथं आपण काय केलंय की ज्या कॉम्पोनंट यूज केले किंवा फंक्शन जनरेटरची व्हॅल्यू जी दिलेली ना ती चेंज केली होती आपण, चेंज केलं नसतं. म्हणजे तुम्हाला मी इथे हे दाखवायचं आहे की या फंक्शन जनरेटरला म्हणजे इनपुट जे अप्लाय केलं ते चेंज केलं. पहा याची व्हॅल्यू किती आहे, फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ट्झ आहे आणि अँप्लिट्यूड 100 मिलीवोल्ट आहे. लक्षात घ्या हे चेंज म्हणजे आहे. हे जर आपल्याला आपण करून पाहू आपण. ओके, पहा इतकं स्मॉल इनपुट आहे, इतकं लार्ज आउटपुट आपल्याला मिळालेलं आहे. ओके, आणि हे सुद्धा रिडिंग पहा, इथं इनपुटला किती आहे व्होल्टेज, साईन करायचं बघा 70. इथं काय काय वेळेस कसं होतं रिडिंग बरोबर येते पण आउटपुट चुकीचं येतं. पहा आता ह्याच्या वेळेस 70.71 मिलीवोल्ट व्हॅल्यू इनपुटला आली, इथं पहा मायक्रोवोल्ट मध्ये मिनिमम म्हणजे याच्यापेक्षा कमीच येते इथं. लक्षात घ्या जे आपण घेतलंय इथं जी व्हॅल्यू आहे ना मला दाखवतो, स्टॉप करूया. इथं जी व्हॅल्यू आहे ना, इथं जी व्हॅल्यू आहे ना नॉर्मली फ्रिक्वेन्सी पण 100 हर्ट्झच घ्यावी लागते. 100 हर्ट्झ. हर्ट्झ आणि इथं जे अँप्लिट्यूड आहे ना व्होल्ट मध्येच घ्यावं लागतं, नॉर्मली 5 किंवा 10 व्होल्ट. रन करूया परत. हे दुसरं सर्किट आहे बरं का, लक्षात घ्या. ओके, आता पहा 3.535 इनपुट व्होल्टेज आलं, आउटपुट सुद्धा पहा काढा किंवा नाही काढलं तरी काय प्रॉब्लेम. 5.36 अँप्लिफिकेशन झालं. लक्षात घ्या इथं आपण काय पाहिलं आता आपण, ह्या जर इथं जे अप्लाय केलेलं व्होल्टेज किंवा फ्रिक्वेन्सी चेंज केली की रिडिंग चेंज होते ना. लक्षात घ्या यासाठी तुम्हाला मी दाखवलं. सेम थिंग आपल्या याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण आता प्रॅक्टिकलच्या वेळेस जो ऑब्झर्वेशन टेबल काढले ना त्यामध्ये ते पाहणार आपण. आपलं कोणतं होतं डिझाईन 1 राईट, तिकडे स्विच होऊया, हे स्टॉप करूया आधी, स्टॉप करूया आपल्या डिझाईनकडे जाऊया. लक्षात घ्या डिझाईनकडे जाऊया. आपली व्हॅल्यू किती आहे पहा, फ्रिक्वेन्सी 10 आहे राईट, 100 करू आपण, 100 करूया. त्यानंतर अँप्लिट्यूड 5 व्होल्ट आहे, 5 व्होल्टच ठेवूया. ओके, आता आपल्याला काय करायचंय इनपुट 3.5. आता काय करायचंय सांगतो, फ्रिक्वेन्सी राईट, रिडिंग घेता फ्रिक्वेन्सी कुठं पाहिजे असते, इथं पाहिजे असते. 100 हर्ट्झ ल्या फ्रिक्वेन्सी 100 हर्ट्झ लिहून घेताय ना. Yes, sir. फ्रिक्वेन्सी 100 हर्ट्झ. V0 व्होल्ट, V0 इंडिकेट आउटपुट व्होल्टेज. लक्षात घ्या इथं इनपुट आहे बरं का आणि इथं आउटपुट आहे, त्यामुळे इथं क्लिक करावं लागेल V0 साठी. लक्षात घ्या 4.716.
4.716 डिवाइडेड बाय 50 मिलीवोल्ट करा किती येते गेन इक्वल टू V0 बाय VS. VS आपण व्हेरी केला आता चेंज करून 50 केला बरोबर. त्याच्यातला जो VS आहे तो चेंज करून आपण 50 केलेला आहे 50 मिलीवोल्ट. त्यामुळे आता काय करायचं तुम्ही इथं 4.716 डिवाइडेड बाय 50 मिलीवोल्ट किती येते सांगा 4.716 divided by 50 into 10 raised to -3 किती आलं सांगा 94.32. किती आलं 9.432. ऍक्च्युली काय सांगतोय 50 मिलीवोल्ट आहे म्हणजे 50 into 10 raised to -3 लक्षात घ्या म्हणजे 4.716 डिवाइडेड बाय करून बघा 4.716 डिवाइडेड बाय ब्रॅकेट मध्ये करायचा 50 into 10 raised to -3 9.432 आले लक्षात घ्या जे फ्रिक्वेन्सी तुमची किती होती फ्रिक्वेन्सी किती लिहिली तुम्ही 100. राईट 100 फ्रिक्वेन्सी 100 आहे त्यानंतर V0 तुमचा 4.716 गेन मध्ये काय येणार आहे 4.716 डिवाइडेड बाय 50 मिलीवोल्ट म्हणजे ती येणारी व्हॅल्यू किती आली तर 9.432 इथं गेनच्या सेक्शन मध्ये लिहा 9.432 राईट. पुढचं जे कॅल्क्युलेशन आहे ना ते कसं करायचं सांगतो 20 लॉग ऑफ सरळ 20 लॉग ऑफ कॅल्क्युलेटर आहे 20 लॉग ऑफ 9.4 किती 72 किती किती कॅल्सीवर मी हे केलंय 20 लॉग ऑफ 9.432 हॅलो आवाज आहे ना बघतो व्हॅल्यू सांगा किती येते 20 लॉग ऑफ 19.49. राईट 19 पॉईंट किती आली ती व्हॅल्यू जी असेल ती 49. 19.49 ही व्हॅल्यू आली तुमची गेनची बरोबर. हे झालं फ्रिक्वेन्सी किती 100 असताना. आता फ्रिक्वेन्सी चेंज करत राहायच्या लक्षात घ्या फ्रिक्वेन्सी चेंज करत राहायचे. आता ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे ना इथे इनपुटची चेंज करू 100 आहे ती पडून आपण 500 करू ओके 500. त्यानंतर हे जे आहेत ना परत एकदा रन करावं लागेल लक्षात घ्या परत एकदा रन करू ओके रन केलं राईट. रन केल्यानंतर आता येणार आउटपुट पहा इथं पाहिजे चेंज झालेलं. तर आता फ्रिक्वेन्सी दुसरी रिडिंग 500 हर्ट्ज लिहा त्यावेळेस V0 किती आलं 4.743 राईट डाऊन 4.743 gain equal to 4.743 divided by VS indicate 50 millivolt करा 4.743 divided by 50 into 10 raised to -3 किती येते
हा. 94.86. Right. 94.86. This is the value of gain, right? Gain in Sir, dB. first reading पण 94.32 येते, तुम्ही 9. राहू दे ना, फ्रिक्वेन्सी आपण चेंज करून पाहिले ना, तेवढं झालं. बघू ना, चेंज होत आहे अजून. कॅल्क्युलेशन मध्ये ते पार्ट वेगळे. नाही, राहू दे ना, असू दे. आहे असं लिहायचं, काय सुद्धा चेंज करायचं नाही. सांगतो चेंज कसं होतं ते. आहे असं लिहा, काही प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यापासून पुढचं गेन काढली ना, गेन काढा. चेंज कसा होतोय सांगतो ना, दोन होतंय तसंच राहत नाही. नाही सर, गेन मध्ये तुम्ही 9.4 म्हणला, ते 94 पॉइंट येते ना. पहिल्याच हा सर. हा, जे येतंय ते लिहा ना. कॅल्सीवर पाहिलं नाही मी. फ्रिक्वेन्सी पहिल्यांदा आपण घेतली होती 200 बरोबर. त्यावेळेची गेन किती आली मला सांगा. फ्रिक्वेन्सी 100 घेतल्यानंतर 94.32 येते गेन. राईट, लिहा तेवढी 94.32. आता घेतली फ्रिक्वेन्सी 500, त्यावेळेस किती आली. 94.86. ओके, राहू द्या. आता बघा आपण पुढची रिडिंग पाहूया. त्याचा चेंज दिसतोय तुम्हाला. स्टॉप करूया. आता हे जे आहेत ना फ्रिक्वेन्सी, आता हे जे आहेत ना 500 ते 1K करू. 1 किलोहर्ट्ज. करू. ओके. इनपुट चेंज केला आपण. आता परत एकदा रन करावं लागेल. ओके. आता फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ट्ज लिहा. तिसऱ्या रिडिंगला फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ट्ज लिहिलं. Are you write down frequency as a 1 kilohertz, third reading? Yes sir. Okay. Then after all that, you just click here. (4.728). This is your output voltage. Accordingly, gain 4.728 divided by 50 millivolt. किती आला सर गेन. Gain is nothing but a 4.732 divided by 50 millivolt. किती आलं. 94.56. ओके. आता हे जे आहेत ना एकदम जास्त चेंज करू आपण ड्रास्टिक. तर 10 किलोहर्ट्ज करूया. स्टॉप करू आधी. 10 किलोहर्ट्ज. Run. Write down the value. Your Phi0 value. पॉइंट आली होती ना काहीतरी स्टार्टला. जे स्टार्टला येते ना ती व्हॅल्यू घ्यावी लागेल. ड्रास्टिकली चेंज होणारी नाही. 5 पॉइंट समथिंग आलेलं.
हा तेच पहिल्यापासून पण ते चेंज होत राहतो ड्रास्टिकली. फ्रंट 5.578 5.578 कमी होत जातो ड्रास्टिक. ते द्यायचं नाही, पहिल्यांदा आले 5.578. फ्रिक्वेन्सी किती घेतली आपण आता? 10 किलोहर्ट्ज घेतलेली बरोबर. फ्रिक्वेन्सी 10 किलोहर्ट्ज आहे. V0 5.7 काहीतरी होता राईट. 5.738 होतं ना राईट. त्यानंतर गेन किती आले सांगा? divided by 50. 114.62 गेन येते का बरोबर. 114.62 बरोबर आहे का? प्लीज चेक इट. 111.56. 5 पॉईंट व्हॅल्यू किती आहे? 5 पॉईंट किती आहे? 5.578. 5.578 आहे. एक मिनिट. 5.578 डिवायडेड बाय 50 into 10 raised to 111.56 का? Yes, sir. Right. This is the value of gain. The gain in dB ची व्हॅल्यू काढा. 20 log of आन्सर करायचं. किती आले? 40.95 बरोबर आहे का? Yes, sir. राईट. अजून एक रीडिंग घेऊया आपण. जास्तीत जास्त वाढवूया. काय नाही, स्टॉप करावं लागेल. ओके. किती घ्यायची आता फ्रिक्वेन्सी? किलोहर्ट्ज मध्येच. किती वाढवू? 50 किलोहर्ट्ज घेऊ. Yes, sir. 50 किलोहर्ट्ज. किलोहर्ट्ज पुढे आहे. साईन वेव्ह का लक्षात ठेवायचं. कधी कधी क्लिक झाला असेल तर ती वेळ इथे जॉईन होते. साईन वेव्ह घ्यायची. ओके. साईन वेव्ह घेतलेले आपण. ओके. हा लगेच रन करू. रन केलं. इथं आउटपुट आहे 5.799 आलं. 5.704. 5.704 राईट डाऊन. 5.704. $5.704 divided by 50 into 10. Answer is 1114.08 बरोबर आहे का? आन्सर सांगा मला. Yes, sir. 114.08. हा 114.08 बरोबर. गेन झाला. गेन इन डीबी 20 log of 41.14. 41.14 राईट. डीबी या डीबी. आता तर वेवफॉर्म फ्रिक्वेन्सी इतकी जास्त आहे ना, वेवफॉर्म सुद्धा बघा दिसत सुद्धा नाही. फ्रिक्वेन्सी जितकी जास्त असेल ना तितकी वेवफॉर्म तुम्हाला दिसत नाही बघा. तरी पण तुम्हाला हे स्मॉल दाखवतो. सगळे जनरेट होऊ द्या, तुम्हाला दाखवतो.
जे इतकी फ्रिक्वेन्सी जितकी जास्त असेल ना तितकं ते जवळजवळ येतं ना. पहा आता सिंगलच त्यासाठी पॉईंट काढलाय. इनपुट पहा किती स्मॉल आहे आणि आउटपुट किती मोठं दाखवत होऊ दे तेवढं जनरेट. फ्रिक्वेन्सी वाढली की ते जवळजवळ इतकं कनेक्ट होत आहे का. ओके, अटेंडन्स घेत आपण बोलू. लक्षात घ्या या प्रॅक्टिकलच्या रिलेटेड तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे का. एक लक्षात घ्या की ज्या वेळेस तुम्हाला ग्रुपनं किंवा कधी वेळ असेल ना, हे कसं होतं सॉफ्टवेअर तुम्हाला फ्रीवेअर म्हणून बाहेर मिळतंय खरं तर नेटवर, पण याचं डिटेल जर काय एखादा पॉईंट समजत नसला तर समोरच लक्षात घ्यावं लागणार आहे. कारण खूप सिम्पल सॉफ्टवेअर आहे. तुम्ही पाहिलं असेल की डायग्राम हे करत असताना काढत असताना सरळ प्लेसमध्ये जायचं, ते कंपाऊंड काढायची, एंटर करायची. दिस इज द सिम्प्लिफाईड सॉफ्टवेअर विथ रिस्पेक्ट टू युअर डिझायनिंग ऑफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, राईट. See, this is the input. Blue color is input. Yellow, this is the output. The frequency is more. That's why this is not seen. खूप जवळजवळ आहे ते, त्यामुळे ते दिसत नाहीये. फ्रिक्वेन्सी कमी केल्यावर कसं दिसतंय तुम्हाला मी सुद्धा दाखवू शकतो. लक्षात घ्या. ओके, अटेंडन्स द्या. 1 मिनिट. रोल नंबर 1. प्रेझेंट सर. 2, 3, प्रेझेंट सर. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Yes, sir. 7, 8, 9, 10. आवाज येतोय माझा. 10, 11, Yes, sir. 12, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present. 16, 17, 18, Yes, sir. 19, 20, 21, 22, Present, sir. 23, 24, 25, 26, Present, sir. 26, Present, sir. 27, 28, 29, Present, sir. 30, 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Yes, sir. 42, Yes, sir. 43, Yes, sir. 44. Present. ऑप्शन नंबर सांगतो त्यानंतर सांगा मला. 2, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40. 40 present, sir. किती? 70. 40 present, sir. 40 प्रेझेंट. ओके, अजून 2 present, sir. 44. 2 प्रेझेंट. 44 प्रेझेंटच आहे. यापेक्षा वेगळं कोण आहे का? 25, sir. 24. 24, 25. 40 present, sir. 40 प्रेझेंटच आहे. 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38 and 39. ओके, स्टॉप करूया आपण.